Okay, these vocabularies are taken from the passage, which is found under Unit 2. The first one, cumbersome. Cumbersome. That means difficult or challenging. Ordeal. This means painful experience. Painful experience. Pleasure. Pleasure. Feeling of happiness or satisfaction. Curricula. That means a course of study offered in schools or college. And monotony. Monotony means boring because of repetitions. Mono means one. When something is done always at one at in the mode of repetitions, it becomes monotony or it becomes boring. And the sixth one, interdependent. This means depending on each other, mutually reliant. Predetermine. Predetermine means to decide or fix something in advance. Okay, to decide or fix something in advance. Pedestrians, that means people who are walking, not using vehicles. Overwhelmingly, this means very strongly or to a great degree. To a great degree. تمسكن. Okay. And paving or sidewalk. This means a paved path beside a road for people to walk on. We call it paving or sidewalk. And maybe the last one, pickpockets. This means a person who steals money or valuables from others' pockets without them noticing. Pickpocket. Kisa ulaki. Pickpocket. Good. Next to the vocabularies, the next one is phrasal verbs. The first one, fill in. Fill in means to complete missing information. Fill out, to complete a form or document. Fill up, to make something completely full. Fix up, to repair or improve something. Flip out, to become very angry or excited suddenly. Float around, to move or spread casually. Those things are ideas, rumors, objects. Follow up, to continue or take further action. To continue or take further action, follow up. Especially parents follow up their children. Fool around. This means to behave in a silly or careless way. Fool, fool, fool around, fool around. Freak out, freak out. This means to become very upset, scared or excited. Freak out. Okay, it has two emotions. Two emotions. The first one, becoming very upset. Upset means disappointed, annoyed, or becoming angry, becoming very angry, or scared or excited. Excited is good emotion. Find out, to discover or learn something. Okay, next to this, let's see the simple past tense form. Here, simple past tense is a tense which adds ed, d or ied to regular verbs and change its form in irregular verbs. For example, wash, washed. Push, pushed. Play, played. Rain, rained. ኦኬ እነዚህ ኢዲ ብቻ ነው የጨመሩት ማለት ነው። እነዚህ ኢዲ ብቻ ነው። ዋሽ ዋሽድ ኢዲ። ሲምፕል ፓስት ለመሆን
ሲምፕል ፓስት ማለት ፎርሙ ምንድን ነው? ታስታውሳላችሁ አይደል? ሲምፕል ፓስት ሰብጀክት ፕላስ ሰብጀክት ፕላስ ቨርቡ ምን አይነት ቨርብ ነው? ቪቱ ፎርም ኦፍ ዘ ቨርብ ማለት ነው። ሲምፕል ፓስት የምንለው ሰብጀክት ፕላስ ቪቱ ፎርም ኦፍ ዘ ቨርብ ነው። ስለዚህ ዎሽ የሚለው ለምሳሌ ቪዋን ነው። የኛው ቪዋን ነው። ዎሽድ የሚለው ወሽድ የሚለው ቪቱ ነው ማለት ነው። ኦኬ ፑሽ ቪዋን ፑሽድ ቪቱ ፕሌይ ቪዋን ፕሌይድ ቪቱ ሬይን ቪዋን ሬይንድ ቪቱ። ስለዚህ ቪቱዎችን ነው ሲምፕል ፓስት ላይ የምንጠቀመው። ዲስ ዋን ኦኬ። ኢዲ የሚወስዱት ሬጉላር ቨርብስ እንላቸዋለን። ሬጉላር ነገር ግን ኢሬጉላር ፎርሞች አሉ። ኢሬጉላር ኢዲ ሳይጨምሩ በሌላ ፎርም ይሰሩ ማለት ነው። ለምሳሌ ጎ ጎ ቨርብ ዋን ነው። የዚህ ቨርብ ቱ ማን ነው? ማን ነው? ሌላ የገባ ሰው የለም። ኦኬ ጉድ ኦኬ ጎ ቪዋን ዌንት ዌንት ኢዝ ዋት ቤቱ ቤቱ ቬሪ ጉድ ሲ ቪዋን ሶ ቪቱ ቤቱ ራይት ቪዋን ሮት ቪቱ ቤቱ ያ ሃይድ መደበቅ ቪዋን ሄድ ቪቱ ቴክ ቪዋን ቱክ ቪቱ ቤቱ እነዚህ ቪቱዎችን በመጠቀም ሲምፕል ፓስት ላይ ያለውን ነገር ፓስት ላይ የሰራነውን ስራ ማውራት እንችላለን። ለምሳሌ በዎሽ ብንሰራ I washed my clothes yesterday. Okay, I washed my clothes yesterday. I pushed her last night. I played football yesterday. It rained heavily last week. ለምሳሌ I wrote some emails to my friend 10 minutes ago. I hid some secret information from my friend. I took some advice from my parents last year. እያልን እንጠቀማለን። እዚህ ላይ ታይም አመላካች የሆኑ አሉ ከሲምፕል ፓስት ጋር የምንጠቀመው ማለት ለምሳሌ yesterday, ago, last week, last month, last year እነዚህ የሲምፕል ፓስት አመላካች ናቸው። ኦኬ ከሲምፕል ፓስት ጋር አብረን የምንጠቀማቸው የጊዜ አድቨርብስ ኦፍ ታይም ናቸው። ጊዜን የሚገልጹ ናቸው እነዚህ yesterday እነዚህ ጊዜን የሚገልጹ ናቸው። ከዚህ በመቀጠል የምናየው ምናልባት እስቲ የተወሰነ ሪፍሌክት አድርጉ እስቲ ከነዚህ የሰራችሁትን ነገር ሲምፕል ፓስት በመጠቀም ወይ በዎሽድ ይሆናል ወይ በፕሌይድ ወይ ሬይንድ ወይም በየትኛውንም ቨርብ አስገብታችሁ ይሄን ደግሞ እነዚህ ታይም አድቨርቦችን አስገብታችሁ እስቲ አውሩ እስቲ ኦራሊ ምን ያደረጋችሁትን ነገር ይሄን አደረኩኝ የሚለውን ነገር ይሄን ሰራው ይሄን አደረኩ እንደዛ ወጣው ገባው የሚለውን ሀብታሙ፣ አንድነት፣ ዳግም፣ ደበበ፣ ኤርመኮ፣
ጆን፣ ሙሉቀን፣ ሰናይ፣ ተመስገን፣ ተመስገን ግርማ፣ ተመስገን ምሻሞ። እስቲ ሀሳባችሁን አምጡና ትራይ ልጆች በሩቅ ልዩነት ያለ ግንኙነት ውስጥ ከሆናችሁ እና ሄሎ ሌሎች ሴቶች ጋር እንደሚያወያዩ ማወቅ ብትፈልጉ እሱ ሳያውቅ ሚውት ማን ነው እያወራ ያለው? ሀብታሙ ትራይ ሀብታሙ አንሚውት ስትጠራኝ ነው የከፈትኩት። ሚውት ነበር። አንደኛውን ልሞክር። ኦኬ ጥሩ ነው። ቻትም ላይ እየጻፋችሁ ነው። ጥሩ ሙሉ ቀን አይ ዌንት ግራውንድ የስተርዴ። ተመስገን ምሻሙ አይ ፕሌይድ ፉትቦል የስተርዴ። ጉድ ሙሉ ቀን አይ ሶ ሂም የስተርዴ። አይ ዋሽድ ማይ ክሎዝ የስተርዴ። ሰናይ አይ ዋሽድ ማይ ዩኒፎርም የስተርዴ። ቬሪ ጉድ ቬሪ ናይስ። ሌሎችም ጻፉ እስቲ። እነ አንድነት እነ ዳግም ያልተሳተፋችሁ እስቲ ተሳተፉ። ቻት ላይ ቢያንስ አንዳንድ ኤግዛምፕል ጻፉ እስቲ ሲምፕል ፓስት በመጠቀም። ፕራክቲስ ሜክስ ቤተር። ፕራክቲስ you can write down more than one example. የጻፋችሁትም ደጋግማችሁ ሌላ ሞክሩ እስቲ using simple past. Oh, Mulukan, I watched piano. I played piano last month. Okay. Are you pianist, Mulukan? Teacher. Yeah. Good. I wash. Okay, you said no. Okay, Mulukan said no. I washed my car 2 hours ago. Tamaskin, good. Nice. I wash. Okay, Habtamu. Please, would you say I washed? Because we are talking about simple past. Washed ታረገዋለህ washed. ሀብታሙ washed are ኢድ ጨምርበት wash ላይ closes
It is be አንድነት it is what BRK what is it? Sanai said I wrote love letter to my girlfriend last week. Okay, I wrote lovely letter. Okay. I helped my father yesterday. Good. Good. Very good. But then I try to improve your spellings and try to say I wrote. You can simply say letter. A letter to my girlfriend or lovely. Can say. Good. Having said this, let's proceed to the next topic, to the next content, which is about types of sentences structurally. The first one, simple sentence. Simple sentence means it is a sentence that has only one clause. Only one clause. Okay. What does it mean? For example, Geush. This means subject plus verb. Only one clause means subject plus verb. Okay. Geush visited Wolaita Sodo town yesterday. In this sentence, the subject is Geush. Visited is the verb. So here Wolaita Sodo is object. ሌላው ችግር የለውም እሱ ሌላ ጊዜ እናያለን። ስለዚህ ሰብጀክት አለን ግውሽ ሰብጀክት አለ ቨርቡ ቪዚትድ ነው። ስለዚህ ሙሉ ሐሳብ ማስተላለፍ የሚችል አረፍተ ነገር ነው ይሄ። ስለዚህ ሲምፕል ሴንተንስ እንለዋለን። እዚህ ጋር ሰዎቹ ሁለት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሶስትም አራትም ሁለተኛው ሴንተንስ ላይ ለምሳሌ ግውሽን ወጋሶ ችግር የለውም። ሶስት አራት ሰውም ሊሆን ግውሽ አበበ ደበበን ወጋሶም ሊሆን ይችላል። ቪዚትድ ቨርብ አለን እዚች ጋር ሰብጀክቱ ግውሽን ወጋሶ ነው። ስለዚህ ቪዚት አረጉ እንዲሁም ዌንት አረጉ። ሁለት ቨርብ አለ፣ ሁለት ቨርብ አለ፣ ሁለት ሰዎች አሉ። ግን ዞሮ አንድ ሐሳብ ብቻ ነው የሚያስተላልፈው። ግውሽን ወጋሶ ቪዚት ወላይታ ሶዶ ኤንድ ዌንት ባክ ቱ አዲስ አበባ። ጎብኝተው ወደ አዲስ አበባ ሄዱ ነው። ኦኬ the second one compound sentence is a sentence that consists of two sentences. ያኛው one sentence ነበር። only ማለት only one እዚህ ጋር one አለ፣ እዚህ ላይ ግን two sentences which are joined by connectors such as and, but, or, for, yet, for, nor በሚባሉት ሊንክድ ይሆናል። ኦኬ ከነዚህ ጋር ይመጣል ኮምፓውንድ ሴንተንስ። ኤግዛምፕል ኦባንግ ላይክስ ሪዲንግ። አሁን እዚህ ሙሉ ኦባንግ ሰብጀክት ነው፣ ላይክስ ቨርብ ነው። ኦባንግ ላይክስ ሪዲንግ የሚለው አንድ አረፍተ ነገር ነው። ይሄ ራሱን የቻለ አንድ አረፍተ ነገር ነው። ኤንድ እዚች ጋር ኮመ ኤንድ መገርሳ ሰብጀክት ነው። መገርሳ ፕሪፈርስ ቨርብ ነው። ሰብጀክት ፕላስ ቨርብ። ይሄ ሁለተኛው አረፍተ ነገር ማለት ነው። ሁለቱም አረፍተ ነገሮች ከምን ጋር ነው የተገናኙት? ከምን ጋር ነው?
ኤንድ የሚለው አያይዟቸዋል። ሁለት የተለያዩ አረፍተ ነገሮችን ኤንድ የሚለው አገናኝቷቸዋል ማለት ነው። ሶ ዊ ኮል ኢት ኮምፓውንድ። ኮምፓውንድ ማለት ቱ። ኦኬ ይቀጥላል። ዘ ፎርሜር የሚለው ለኦባንግ ነው። ዘ ፎርሜር ላይክስ ቱ ኢት ፊሽ። እሱ አሳ መብላት ይወዳል። በት ዘ ላተር ለመገርሳ ነው ላተር የሚለው የኋለኛው ማለት ነው። LATT ከሆነ ላተር ይባላል የኋለኛው ማለት ነው። የደብዳቤው ሌላ ነው። LE ሲሆን ነው AA ነው። The latter is allergic to it. Again here we do have two independent sentences. The former likes to eat fish. One, the latter is allergic to it. ሁለት. These two sentences are joined using but. Okay? And but. እነዚህን ያዟቸው። And, but, or, for, yet, for, nor. እነዚህን ይጠቀማል። Today, they did not go out of the campus to visit the sites of river. Okay. River Barrow. Why? For they are busy with their assignments. እዚህም ላይ ፎር የምትለዋ ጆይን አድርጋቸዋለች። ሁለት የተለያዩ አረፍተ ነገሮችን both of them like to visit አዲስ አበባ yet የት የምትለዋን እዩዋት። Yet they don't have enough money for their fare and accommodations. They are known in the campus for their good. ከነዚህ በኋላ የሚመጣው ምንድነው? Subject plus verb ይዞ ነው የሚመጣው። So you call this one compound sentence. The third type, complex sentence. Complex ድብልቅ እንለዋለን። ድብልቅ አረፍተ ነገር ይባላል። This means it is a sentence that consists of one main clause. Okay? One main clause. main የሚለው independent ማለት ነው። ራሱን የቻለ ጥገኛ ያልሆነ አረፍተ ነገር ማለት ነው። One main independent clause and one or more subordinate clause. Subordinate የሚባለው dependent clause ጥገኛ የሆነ clause አለ ማለት ነው። Dependent clause ጥገኛው በማን ላይ ነው ዲፔንድ የሚያደርገው? በዋናው ላይ ጥገኛ ይሆናል። አሁን እዚህ ላይ ኤግዛምፕሉን እናያለን። ችግር የለውም። Subordinate clause is often introduced with subordinating conjunctions. ኮንጃንክሽኖች አሉ። ለዚህኛው የሚሆኑ ኮንጃንክሽኖች አሉ እንደዚህ አይነት although, even if, as if, after, when, since, as, while እና የመሳሰሉት እነዚህን ይጠቀማል። ኮምፕሌክስ ኮምፓውንድ የሚጠቀመው እንዳትረሱ፣ ኮምፓውንድ የሚጠቀመው ኮንጃንክሽን እነዚህን ነው። and, but, or, for, yet, for, nor የሚሉትን ይጠቀማል ኮምፓውንድ። ኮምፕሌክስ ደግሞ although, even though, even if, despite, in spite of, as if, as soon as long as, after, before, until, when, where, why, since, as, while መሳሰሉትን ይዞ ይመጣል። ኦኬ ኤግዛምፕሉን እኔ ክሊር ይሆናል። although she likes her birthplace. although የሚለው ምንም እንኳን ማለት ነው። although she likes her birthplace የተወለደችበትን ቦታ ብትወድም እንኳን ወይም ምንም እንኳን የተወለደችውን ቦታ ብትወድም mostly she prefers to live in ድሬዳዋ city. በዋናነት ግን ድሬዳዋ መኖር ትወዳለች ነው። የተወለደችበት ቦታ ሌላ ቦታ ነው። እዚህ ላይ ሌላ ቦታ ነው የተወለደችው፣ ነገር ግን ድሬዳዋን ትወዳለች። በዚህ ሁለቱም ላይ ዲፔንደንቱ የትኛው ነው ኢንዲፔንደንቱ የትኛው ነው የሚለው እንለያለን። ዲፔንደንቱ እነዚህ ኮንጃንክሽኖችን ይዘው የሚመጡ እነዚህ
ኦልዞ ኢቨን ኢፍ ምናምን የሚሉትን ይዞ የሚመጣ እሱ ዲፔንደንት ያደርገዋል። ይሄ አሁን ዲፔንደንት ነው። ኦልዞ ሺ ላይክስ ሄር በርዝ ፕሌስ ምንም እንኳ የተወለደችበትን ቦታ ብትወድ። አሁን ሙሉ ሀሳብ አያስተላልፍም፣ ሙሉ አይደለም። እሺ ኢንዲፔንደንቱ ኢንዲፔንደንት ማለት ይሄ ባይኖር እንኳን ኦልዞ ሺ ላይክስ ሄር በርዝ ፕሌስ የሚለው ባይኖር እንኳን ሙሉ መልእክት ማስተላለፍ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ሞስትሊ ሺ ፕሪፈርስ ቱ ሊቭ ኢን ድሬዳዋ ሲቲ የሚለው ሙሉ መልእክት ያስተላልፋል። ስለዚህ ኢንዲፔንደንት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ሺ ሃድ ፕሪፈርድ ቱ ሊቭ ኢን ዛት ሲቲ አፍተር ሄር ኒስ ኬም ባክ ፍሮም ሳውዲ አረቢያ ኤንድ ዲሳይድድ ቱ ሪዛይድ ዜር። አሁንም ዲፔንደንቱ አፍተርን ይዞ የመጣ ይህን ኮንጃንክሽን ይዞ የመጣው ምንድን ነው ማለት ነው? ዲፔንደንት ነው ማለት። እቺ አፍተር የምትለዋ በመኖሯ ማለት ነው። እቺ አፍተር እነዚህ ኮንጃንክሽኖች ዲፔንደንት ያደርጋሉ ማለት ነው። ባጭሩ እነዚህን ይዞ የሚመጣው ክሎዝ ዲፔንደንት ይሆናል። ኦኬ አሁን ኮምፓውንድ ኮምፕሌክስን ባጭሩ ማወቅ ይቻላል። የኮምፓውንድ እነማን ናቸው ኮንጃንክሽኖች? የኮምፓውንድ ታስታውሱ? የኮምፓውንድ ኮንጃንክሽኖች እነማን ናቸው? የኮምፓውንድ but what የሚለው ኤክሰለንት። እሺ የኮምፕሌክስስ? although ቬሪ ጉድ። ስለዚህ ኮምፓውንድ ኮምፕሌክስ የሁለቱም ጥምር ሁለቱንም ኮንጃንክሽኖችን ይዞ የሚመጣ ማለት ነው። ሁለቱንም አደባልቆ አንድ ላይ አድርጎ የሚመጣ ማለት ነው። የኮምፓውንድም ይኖረዋል የኮምፕሌክሱንም ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ነው reading is an important language skill in our life for different reasons but ይላል። በት የሚለው የማን ነው? የኮምፓውንድ ነው የኮምፕሌክስ? በት የኮምፓውንድ ነው። እሺ but it is difficult to achieve it unless የሚለው የማን ነው? ኮምፓውንድ ኮምፕሌክስ? የኮምፕሌክስ ነው። ስለዚህ በቱ ኮምፓውንድ ነው፣ አንለሱ የኮምፕሌክስ ነው። አንድ ላይ መጥቷል ማለት ነው። ይሄ በውስጥ በኮንጃንክሽን መለየት ስትፈልጉ ነው። በኮንጃንክሽን ብቻ ታይፑ የትኛው ነው የሚለውን ለመለየት ነው። ግን ሳይንሱ ምንድነው? ኮምፓውንድ ማለት ሁለት ራሳቸውን የቻሉ አረፍተ ነገሮችን ይዞ የሚመጣ ሁለት ኢንዲፔንደንት ክሎዝ ይዞ የሚመጣ። ኮምፕሌክስ ማለት ደግሞ ራሱን ያልቻለ ጥገኛ የሆነ አረፍተ ነገር ማለት የሁለቱ ድብልቅ ሲሆን ማለት ነው። እሺ እዚህ ላይ ለዩት እስቲ። ኢንዲፔንደንቱ የትኛው ነው? እዚህ በዚህኛው ላይ ኢንዲፔንደንቱ ዲፔንደንት ጥገኛው የትኛው ነው? ጥገኛ አረፍተ ነገር ኤክሰለንት። አንሌስ ዊ ፕራክቲስ ኢት ኮንቲኒየስሊ የሚለው ጥገኛ አረፍተ ነገር ነው። ብራቮ። እችን ይዞ የሚመጣ አረፍተ ነገር ማለት ነው። ይሄ ዲፔንደንት ክሎዝ ነው። እሺ ኢንዲፔንደንቶቹ የትኞቹ ናቸው? reading is an important language skill in our life for different reasons and ሁለተኛው it is difficult to achieve it። እሺ ዝምኔ ይሄ አዘርዋይዝ የሚለው አድቨርቢያል ኮንጃንክሽን ይባላል።
እሱ ከማን ጋር ነው የሚመጣው? ከኮምፓውንድ ጋር ነው የሚመጣው። አዘርዋይዝ ብቻ አይደለም። አዘርዋይዝ፣ ዜርፎር፣ ሃዌቨር፣ ኮንስኩዌንትሊ፣ ፎር ኤግዛምፕል የሚሉት የኮምፓውንድ ናቸው። የኮምፓውንድ ሴንቴንስ ነው። ስለዚህ ይሄ የኮምፓውንድ ነው። ከዚያስ ዲስፓይትስ ዲስፓይት የማን ነው? የኮምፕሌክስ ነው። ዝርዝር ውስጥ የለም። እዚህ የቅድሙ ዝርዝር ውስጥ የለም። ማስገባት ትችላላችሁ። በጣም ብዙ ስለሆነ ነው። አሁን ኦልዞ የሚለው ኦልዞ ብቻም ሳይሆን ኦልዞ፣ ኢቭንዞ፣ ኦልዞ፣ ኢቭንዞ፣ ዞ ተመሳሳይ ናቸው። ዲስፓይት፣ in spite of, in spite of, okay? Even if, as if, after, before, while, where, unless እነዚህ እና while ተደጋገመ። ኦኬ እነዚህ የኮምፕሌክስ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ የኮምፕሌክስ ናቸው። እሺ ሶ ዲስፓይት የሚለው አንድ የኮምፕሌክስ አለን። ዲስፓይት የሚለው የኮምፕሌክስ ነው። አዘርዋይዝ የኮምፓውንድ ነው። ስለዚህ ኮምፓውንድ ኮምፕሌክስ እንለዋለን ማለት ነው። እሺ እዚህ ላይ ዲፔንደንት ክሎዙ የትኛው ነው? ጥገኛው አረፍተ ነገር ጥገኛው አረፍተ ነገር የትኛው ነው? ዲስፓይት ይዞ ያለ ማለት ዲስፓይት their effort to attend lecture from their teachers attentively የሚለው ይሄ ዲፔንደንቱ ነው ማለት ነው። ከላይ ያሉት ኢንዲፔንደንት ናቸው። ሶስተኛው ሁለት ኮንጃንክሽኖች አሉ። ኢፍና የት ኢፍ የትኛው ኮንጃንክሽን ነው? የኮምፓውንድ የኮምፕሌክስ አይደለም። የኮምፓውንድን እንዲህ ኮምፕሌክስ ነው። የኮምፓውንድ እንዲህ ብላችሁ ያዙ። ባጭሩ ፈን ቦይስ ብላችሁ ያዙ። ፈን ቦይስ አዝናኝ ልጆች ማለት ነው። ባጭሩ ለመያዝ ፈን ቦይስ ምን አይነት ልጆች? ፈን ቦይስ። ኤፍ ማለት ፎር ነው። ኤ ማለት ኤንድ፣ ኤን ማለት ኖር፣ ቢ ማለት በት፣ ኦ ኦር፣ ዋይ የት፣ ኤስ ሶ። እዚህ ይሄ ኮምፓውንድ ነው። አእምሯችሁ ላይ ሴቭ አድርጉ። ፈን ቦይስ ኮምፓውንድ ነው። እሺ ስለዚህ እዚህ ላይ የት የምለው አንዱ የፈን ቦይስ ነው ማለት ነው። ፈን ቦይስ የት የኮምፓውንድ ነው። ኢፍ የኮምፕሌክስ ነው። ስለዚህ ኢፍ ስቱደንትስ ዋንስ አቺቭ ዲስ ስኪል የሚለው ጥገኛ አረፍተ ነገር ነው። ነገር ግን ከዛ ቀጥሎ ያሉት እነዚህ ሁለቱ they cannot make unreasonable decision አንድ ራሱን የቻለ ነው። they are an emotional situations ሌላኛው ሁለተኛው ኢንዲፔንደንት ክሎዝ ነው ማለት ነው። ጉድ ከዚያ በመቀጠል how to describe people የሚለው እናያለን። ፎርሄድ ግንባር አካባቢ የአንድን ሰው ግንባር ዲስክራይብ ለማድረግ he has high low medium ብላችሁ ዲስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። ኖዝ ምን ይባላል?
turn it up. Hmm? Wanted. Turn it up. Turn it up. Wanted. Uh-huh. Aculine. Wanted aculine. Hmm. Flat. etc. ፖይንትድ በተለይ ተርን ኢት አፕ ፖዚቲቭሊ ነው የተቀመጡት። ተርን ኢት አፕ ሰልከክ ያሉ ናቸው እነዚህ እና ፍላት ደግሞ ድፍጥጥ ያለ Wanted. ድፍጥጥ ያለ ኖዝ ያለው አይስ Small, big. he has small eyes big eyes ቢግ ሁለቴ ነው የተጻፈው። Short. Brown. ሾርት ብራውን ሬድ ብሉ red, እነዚህን ዴይ ቱ ዴይ ኮንቨርሴሽናችን ላይ ብንጠቀም ቮካብለሪያችን ያድጋል ማለት ነው። ፌስ ምን አይነት ፌስ ይባላል? Long. long she has long long, circular face Circular. oval Oval. square Square. mhm, Of dark. dark complexion ጠይም dark Red ጠይም complexion. of red complexion With red. beard ምንድን ነው? beard ፂም ነው። መስታሽ መስታሽ ምንድን ነው? መስታሽ ይሄ በተለይ ካፍንጫው ስር ያለ ፂም ነው። መስታሽ ካፍንጫው ስር ያለ መስታሽ ይባላል። ሪንክልድ ይሄ ፊት የሆነ የታሰረ እንትን የለም ግንባር አካባቢ ላይ መስመር ያወጣ እድሜ ትንሽ ገፋ ሲል የሚወጣው መስመር wrinkled we call it የተሸበሸበ in short የተሸበሸበ ፊት ማለት ነው። mesmerizing ዊዝበርድ ፂም ነው አልኩት። መስታሽ አዎ ዊዝበርድ ፂም ነው። with beard beard ፂም ነው። ያ ቢርድ ዊዝ ማለት ከቢርድ ያለው ማለት ነው። ቢርዱ ፂም ነው። mesmerizing የሆነ ማሽኮርመም ማሽኮርመም ካምሊ የሆነ ቆንጆ ለማለት አትራክቲቭ ጎርጀስም እንደዛው ቆንጆ ለማለት ነው። ፕሪቲ ሃጋርድ ፕሪቲ እነዚህ የአንድን ሰው ፌስ ለመግለጽ ስንፈልግ ማለት ነው። ኦኬ ሄይት ይሄ ሃጋርድ የሚለው ትንሽ ደከምከም ያለ ፌስ ማለት ነው። ደከምከም ያለ ሃጋርድ። ኦኬ ሄይት we call tall short medium dwarf ይሄ በጣም ኦቨርዌይትድ የሆኑ ሰዎች ድዋርፍ እንላቸዋለን። ኦቨርዌይትድ ድንክዬ የሆኑ ሰዎች እና ዌይት ፋት short, ስሊም plump medium overweight underweight
Do you know Slim? Yes. You know, ወፍራም ነው ቀጭን ነው? ያው ስሌንዳ ነገር ቀጭን የሆነ ቀጭን ቀጭን ነው። ስሊም ይሄ ምንድን ነው የሚባል ሸሚዝ ላይ ስሊም የሚባል አለ አይደል? ስሊም ሸሚዝ ስሊም ጠባብ ሳይዝ ማለት ነው። ስሊም ከዛ ሚዲየም ላርጅ ሳይዝ ስሊም ሳይዝም ፕላምፕ ፕላምፕኔት ዩ ኖ ፕላምፕኔት ፕላም ሚንስ የፋፋ የወደለ የፋፋ ማለት ነው። ፕላምፕ ሚዲየም ኦቨርዌት አንደርዌት ኦኬ ኤጅ ኢን ማይ ኤርሊ 20s እንደዛ ማለት ትችላላችሁ። በሀያዎቼ ላይ እንዲህ አደረግ ነበረ። ኤርሊ 20 ሲል አሁን የሀያዎቹ መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። ሜይ ቢ 21 22 አካባቢ 21 22 23 እድሜ ኤርሊ እንለዋለን። ኤግዛክት እድሜውን መናገር የማይፈልግ ሰው ነው ይሄን የሚጠቀመው። የሆነ አድበስብሶ ማለት የሚፈልግ ሰው በሀያዎቹ መጀመሪያ ላይ ምናምን ብሎ ያወራል። ሚድ ትዌንቲስ ዳት ሚንስ 25 26 27ም ከዛ ሌት ትዌንቲስ ስል ሰውየው 28 29 እንደዛ አካባቢ 28 29 ሲሆን ነው። ያንግ አደልት ኦልድ 20 years exact ሙዚቃ 20 years old 20 years of age ሲሆን ክሎዚንግ ደግሞ what kind of clothing? Ethiopian traditional, Western, apron, scarf. Do you know apron? Do you wear apron there in South Africa? Apron. Do you use? ሽርጥ ማለት ነው። አፕሮን ሽርጥ Okay. ሽርጥ። Do you use there? አለ እዛ ሽርጥ አ ብዙ አይታወቅም። ሽርጥ እዚህ አንዳንዴ ሙስሊሞቹ አሉ ያገለድማሉ። Okay, you know, it's religiously they can use blouse. Do you know blouse? Blouse. This is ሸሚዝ ማለት ነው። ሸሚዝ blouse ሸሚዝ skirt, sweater, jacket, sweats, jeans, trouser, ጋቢ፣ ኩቻ፣ overall traditional dress, robe እነዚህ ክሎዚንግ ዲፋይን ማድረግ ስንፈልግ ነው። ፐርሶናሊቲ ያን ሰው መልካምነት ስብዕናውን ለመግለጽ cheerful, sad, honest, cheat, genuine, diligent, patient, hasty, sociable. Sociable means outgoing. Gregarious means also sociable. Lonely, stingy. ብዙ ናቸው። እንደ ኤግዛምፕል ነው እነዚህ። ሆቢስ what do you want to be? Gardening. What's your hobby in the weekends? ምንድነው ሆቢያችሁ ዊከንድ ላይ? ዊከንድ
Saturday and Sunday. To go church. Going to church. The examples are gardening, playing football, discussing with people, visiting friends, reading, excursion. Do you know excursion? የሆነች ሽርሽር ማለት ነው። የመንገድ ላይ ወክ ሽርሽር excursion, watching television, listening to Hyman. Do you know Hyman? መዝሙር ማለት ነው። Hyman መዝሙር ማዳመጥ ይላል። Okay. And when we come to punctuations, we will see comma, semicolon, colon. Comma is used to separate independent clauses. Okay. ሁለት የተለያዩ independent clauseዎችን ለመለያየት ያገለግላል። Example, patience is an important quality of a person. Semicolon, semicolon ነው. However, comma, እዚች ጋር comma የመጀመሪያውን independent clause ቀጥሎ ካለው ለመለየት. And to separate words given in a series. በተከታታይ ላይ የተቀመጡ ዝርዝር የሚያስፈልግ. Example, to speak English fluently, it is a must to develop your listening, speaking, reading, and ከሊስኒንግ በኋላ ኮማ አለ፣ ከስፒኪንግ ኮማ አለ፣ ሪዲንግ ኮማ፣ ለመዘርዘር ኮማ እንጠቀማለን። ሴሚኮለን ደግሞ it is used to join two related independent clauses in place of a comma and a coordinating conjunction. ቅድም ፈን ቦይስ ያልናቸው በእነሱ ምትክ ላይ እነሱን መጠቀም ትተን ሴሚኮለን ብቻ መጠቀም እንችላለን። Example, our government wants different investors to involve in different investment activities in the country. Semicolon እችኛው semicolon. However, important infrastructures have not yet been well constructed. Colon. This is used to introduce lists in a series. Example, the following skills are important when you join a university. ያመለክታል ማለት ነው። አመላካች ነው። the following skills ብሎ ይጠቁማል። ጠቋሚ ነው። ያንን ለመዘርዘር ኮለን እንጠቀማለን። ኮለን ማለት ሁለት ነጥብ ይዘረዝራል። ከዛ writing and speaking in English, taking important lectures, managing your time and cooperating with peers ማለት ነው። እንዲሁም to separate hours from minutes with no space before or after the colon. ሰዓትን ከደቂቃ ለመለየት 8 ከ20 ይላል። 8 ሰዓት ከ20 ደቂቃ. Hour is separated from minutes using colon. እቺ ሁለት ነጥቧ ኮለን ትባላለች። Unit 3 is all about punctuality. Punctuality from the reading passage. Here are some of the vocabularies. The first one, level-headed. Level-headed የሚባል ሰው ምን አይነት ሰው ነው? calm, የተረጋጋ. calm and sensible, able to think clearly in difficult situations. ያ ሰው level-headed ይባላል። ሄዱ leveled ነው። አስተካክሎ ማሰብ የሚችል ነው።
ኮንሽስ ንቁ የሆነ ሰው የነቃ aware of something awake and able to understand what's happening procrastination ይህ ማለት አንድን ተግባር ነገ ሰራዋለሁ ቀጣይ ሰራዋለሁ ብሎ ማዘግየት procrastination ይባላል that means the habit of delaying ማዘግየት okay or putting off tasks or this putting off የሚለው phrasal verb ነው that means putting off ማለት ቀጠሮ ማራዘም ማለት ነው or changing what scheduleን change ማድረግ ማለት ነው putting off ማለት stamina means the ability to sustain physical or mental effort for a long time ያንን መቋቋም የሚችል ፊዚካልም ይሁን ሜንታል ኤፈርት ያንን ጥረት ኤፈርት for a long time sustain ማድረግ የሚችል ስታሚና ይባላል ሌላኛው በዚህ ዩኒት ላይ word formation የቃላት አመሰራረት አለ ዩኒት 3 ላይ ለምሳሌ ከናውን ወደ verb እንዴት ነው የሚቀየረው the same word አካባቢ ላይ አለ አሁን የአድቫይስ እና የአድቫይዝ ልዩነቱ ምንድነው እዚች ጋር ሲ ሲሆን አድቫይስ ሲሆን ናውን ነው አድቫይዝ ኤስ ሆነች እዚች ጋር ተመልከቱ አድቫይዝ ሲሆን ቨርብ ነው ሪፖርት ሁለቱም ላይ ተመሳሳይ ነው ሪፖርት ኤግዛሚኔሽን ናውን ነው ኤግዛማይን ቨርብ ነው ሪቪዥን እችን ወደ ቨርብ ቀይሯት እስቲ ሪቪዥን የሚለውን ቨርብ ወደ ቨርብ ቀይሩ ቪዥን አይደለም ሞክሩ ሪቪዥን ሪ አይጠፋም ያ ሪቫይዝ አድርግልኝ ስትሉ ፕሊዝ ሪቫይዝ ሚ ዳት ስትል ቨርብ ይሆናል ነው ሪቫይዝ እሺ አሁን ደግሞ ሪፒት የሚለው ቨርብ ነው ሪፒቲሽን ቬሪ ጉድ ሪፒቲሽን ድግግሞሽ ሪፒቲሽን ቬሪ ጉድ ፕሮዲውስ reproduce production ፕሮዲውሰርን መሆን ይችላል ፕሮዳክሽን ፕሮዲውሰር ሰውየው ላይ ሲሆን ፕሮዲውሰር መሆን ይችላል ሜንቴን ሪፕሮዳክሽን መሆን አይችልም ይሄኛው ሪፕሮዲውስ ቢሆን ሪፕሮዳክሽን ትላለህ ፕሮዲውስ ስለሆነ ፕሮዳክሽን ሪፕሮዲውስ ከሆነ ሪፕሮዳክሽን ይቻላል ሜንቴን ሜንቴናንስ ጉድ አሁን ደግሞ ከአድጀክቲቭ ወደ ቨርብ ነው ቲቸር አንድ ጥያቄ አለኝ እዚህ አንድ ጥያቄ ቲቸር እሺ የአድቫይስ እና አድቫይስ ልዩነቱ ምንድነው ናውን እና ቨርብ ነው የትርጉም ልዩነት አለ የትርጉም ልዩነት አለ ይኖራል ምክር ሰጠኝ ካልክ አባቴ ምክር ሰጠኝ ጓደኞቼ ምክር ሰጡኝ ካልክ ምክር የሚለው እዚች ጋር ናውን ነው መከሩኝ ካልክ ቨርብ ነው ጓደኞቼ መከሩኝ ከሆነ ቨርብ ነው
ነገር ግን ምክር ተቀበልኩ ምክር ሰጡኝ ምናምን ከሆነ ናውን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ አንደርስቱድ ቲቸር። እዚች ጋር ኤግዛምፕል መስጠት እንችላለን። ለምሳሌ she always she gives me advice ሲሆን she advised me ትላለህ ደግሞ advised me she gives me ምን ሰጠችኝ? advice ሰጠችኝ፣ ምክር ሰጠችኝ። እዚህ ላይ ግን መከረችኝ። መከረችኝ። እሺ እነዚህ ደግሞ ወደ ቨርብ ነው የምንቀይረው። reasonable reason reason valuable value acceptable accept definable define very good። እነዚህ የቃላት አመሰራረት የሚያመለክቱ ናቸው። አሁን ደግሞ ከአድጀክቲቭ ወደ ናውን from adjective to noun dangerous danger childish child very good national children ብዙ ሲሆን nation child ብዙ ሲሆን children ብዙ ሲሆን children ግን ኦሪጂናል ወርዱ ቻይልድ ስለሆነ ችልድረን ስላልሆነ ይሄ ባይገባ ይመረጣል። ኔሽናል ኔሽን ኮንፊደንት confine ምን ኑርህ ነው። በአማርኛም ስናወራ ምን ኑርህ ትላለህ ይባላል። ድፍረት ኑርህ ለማለት ምን ኑርህ ኮንፊደንስ ይኑርህ። እስቲ ኮንፊደንስ ይኑርህ። እዚህ ላይ ኮንፊደንስ ይኑርህ ስንል ናውን ነው። ኮንፊደንት ሁን ካልን ደግሞ አድጀክቲቭ ነው። ኮንፊደንስ ይኑርህ ናውን ነው። Thank you for your attention. Thank you so much. እናመሰግናለን ቲቸር። Thank you, teacher.